बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਾਣਾ ਆਦੀਲ ਅਹਿਮਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰਡਸ ਹਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, बहुत प्यारा मौसम है। झाड़ होया आ, बदल होए ने। पिछले सैटरडे संडे असी नहीं जा सके सां क्योंकि बारिश हो रही सी बड़ी। असी फिर इस संडे का प्लान बनाया कि इस संडे नूं असी बर्ड्स हिल चलांगे। तो यह ज़्यादा दूर नहीं है, विनीपैग तो नज़दीक ही है। तो कहते हैं कि बड़ी अच्छी जगह है, मैं खुद नहीं देखी, ऐसे ने भी नहीं देखी। तो अज चलांगे, जाके वेखांगे तो एक्सप्लोर करांगे जी किहो जी जगह हैगी है। मैं हुण इस टाइम खड़ा टिम होटन ते 1:47 हो गए ने दोपहर दे। ऐसे गई है टिम होटन दे अंदर अपनी चाय लैन वास्ते ते उनदा इंतज़ार करते पे। जिवें वो आंदी है तो फिर असी अपने सफ़र का आगाज़ करने आ। तो चलो साडे नाल रहना अज। ते अज असी सारे जिने रल के चलने आ जी बर्ड्स हिल। सब तू सोहणिया हाय मन मोहणिया, मैं सब तू ये जी मेरे साथ जो आपको ऐसे दिखा रही है सारी की सारी जगह, ये मिंट थी, यहाँ पर सिक्का बनता है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं जी फर्मर हाईवे के ऊपर। यहाँ से हम लाजमोरे को टच करेंगे और ये टर्न लेफ्ट में अब करने लगा हूँ। ये लाजमोरे है, ये लाजमोरे है जी। और ये मेरे कंपनी को भी जाती है, यही रोड है। तो इसके ऊपर हम जा रहे हैं जी अब। तो अब यहाँ से मुड़ते हैं और इंशाल्लाह 23 किलोमीटर रह गया एरिया यहाँ से जहाँ पर हमने जाना है। और यहाँ पर जी स्पीड फाइन डबल है क्योंकि सड़क बन रही है। तो आप 60 से ज़्यादा स्पीड अपनी नहीं कर सकते। ये अब हम जी रीजेंट एवेन्यू पे आ गए हैं। ये मेरे साथ सारे का सारा जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये रीजेंट का है। यहाँ पर सारी मार्केट्स हैं, यहाँ पर बहुत बहुत बड़े स्टोर बने हुए हैं। तो वहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं जी। ये साथ में ये जो आपको एरिया दिखा रही है ऐसे, इसके सारा पीछे बहुत बहुत बड़े स्टोर हैं। यहाँ पर वॉलमार्ट है, सुपर मार्ट है, सुपर स्टोर है, होम डिपो है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें हैं जी सारी यहाँ पर। इधरले पासे सिटी भी अगे वधा रहे ने, ज़्यादा आबादी ते अपार्टमेंट्स कर रहे ने साइड पे। देखा जाए तो विनीपैग के सारे पासे इन्होंने नवीं कलोनियां नवीं आबादियां बनाई ने। तो शहर बहुत ही बड़ा, बहुत फैलिया है शहर। इस साइड से अगर ऐसे दिखाती है तो आ वो जगह जितों मैं गड्डी खरीदी सी अपनी। इत्थे घर है, कोई सरदार फैमिली सी, सिख फैमिली सी इंडिया की, उन्होंने को मैं गड्डी खरीदी है। तो इस पास उन्होंने घर है किसान। बहुत अच्छा नाइस एरिया है, भी नवे घर बने ने तो खूबसूरत जगह। ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 59 ਨੰਬਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬੀਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ 59 ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇ ਆ 60 ਮੀਟਰ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਸੜਕ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਰਬਨ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ।
ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਝਾੜ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਊ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਐਸੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਰਡਸ ਹਿਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਾ ਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿਲ ਬਰਡਸ ਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ $10 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਈ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? Good, how are you? I'm good. Hi. Just a day pass? Yeah. Okay, it's $9.50. Okay. Is there any fees for parking? That's like the parking pass. Okay, wonderful. Sounds That's good. everything. Thank you very much. Yeah. I pay with my card. Okay. Okay? Try No. again. There you go. Okay. Look at the receipt, please. Then just put this on your dashboard. Okay. Thank you very much. And any beach here or not? Yeah. You get left or right, you'll hit a beach. Okay. Yeah. Thank you so much. you. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਬ ਸ਼ੈਬ ਲੈ ਲਾਂ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੋ ਜੀ, ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਊ ਸ਼ੂ ਸਾਰਾ? बहुत खूबसूरत लग रहा है। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਸ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਐਸੇ ਬੀਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਝਾੜ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਿਊ ਵਿਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਤੇ ਐਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਜੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੱਭ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿਧਰੋਂ, ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਈਏ, ਕਿ ਸਮਰ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਮਰ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਆਹ ਬੀਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ।
ਆ ਜੀ ਬੀਚ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਧੋਨਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਪਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚੈਪਮੈਨਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਦੀਲ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਆਈਏ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵਿਊ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਿੱਕਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਇੱਥੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਬਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਬੁੰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਠਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੀਚ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜੀ। A few moments later. ਲੋ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਗਈ ਹੈ ਰੁਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਿੰਗਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੀਚ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬੀਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਵਿਨੀਪਿਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਰੀਆਂ ਮੇਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਿਸ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਬੀਚ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬੀਚਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਗੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਨੀਪਿਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ
ਬੀਚ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਡੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ। ਪਕਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਆ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਖਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੀਚ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਬੀਚ ਦਾ ਵਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਡੌਗ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਡੌਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੌਗ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਸ਼ੈਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਰ ਚੱਲਦੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੇਕ ਹੈ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਹੀ ਬਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਜਿਹਾ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਬੀਚ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਜਿਹਾ ਵਿਛਿਆ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਪਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੂਟ ਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਐਸੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੀਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਚ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਉਹ ਸੈਂਡ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਲਦਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਬ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ।
ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲੀਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਏਰੀਆ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚਲੋ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇ ਏਰੀਆ ਬਣਾਏ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਚ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਉਣ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਏ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਟ ਵੀ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਪੂਰੀ ਲੇਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੰਟੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਚ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਬੀਚ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਸ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਸਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵਿੰਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਬੀ ਅਗਲੇ ਸਮਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪਿੱਛੇ ਬੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨया ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼